Okay, dear students, in the last class, we were talking related with restriction enzymes. Enzymes generally called by the name molecular Caesar, which can recognize and cut the DNA sequences, they were called by the name restriction enzyme. In the last class, we have classified restriction enzyme as exonucleases as well as endonucleases, and how exactly that palindromic sequences will be recognized and cut by restriction enzyme we have to. What are palindromic sequence? Where we have told that the nitrogen bases which are present in both the strand, which are same, but they are present in opposite direction. Regarding with that also we have explained. After completion of restriction endonucleases or exonucleases, the next enzyme which is to be explained, that is called by the name ligases. Then what are ligases? Who discovered this? What is the function of this? What are the two different type of ligases? That is to be explained. Last class ಅಲ್ಲಿ restriction enzyme ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Restriction enzymes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ? Palindromic sequence ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ palindromic sequence ಯಾವುದು ಹೌದು ಯಾವುದಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಒಂದು palindromic sequence ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Restriction enzymes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ tools used in genetic engineering ಅಲ್ಲಿ restriction enzyme ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು DNA ligases ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ligases which were discovered by here Hargobind Khurana, H.G. Khurana ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. Hargobind Khurana, one who discovered the ligases for the first time. Then why these ligases are required? What is the function of this means? Ligases are generally called by the name joining enzyme. What they will join ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these enzymes are called by the name ligases. They can join two DNA fragments together. As we told yesterday, after the process of cleaving, when the DNA cut ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ fragments ಏನಿದೆ, if they are unpaired, then it will be called by the name sticky ended. Or fragments which are generated if they were having the corresponding nucleotide, paired nucleotide, that will be called by the name blunt ended DNA. Now we are having two sticky ended fragments. Let us consider this is a sticky ended fragment 1, that is said to be sticky ended fragments. How you can say that they are sticky ended means they are having unpaired nucleotides. Hence they will be called by the name sticky ended fragments. Now these two sticky ended fragments are to be joined. We have taken both fragments which were generated from some other organism. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎರಡು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಗೇಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because of this action only, ligases are called by the name molecular glue or molecular stitcher. Glue ಅಂದ್ರೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆರಡು ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ligases ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ why ligases are called as molecular stitches? Ligases are called as molecular stitches or molecular glue because they can join two DNA fragments together. Then there are two different type of DNA ligases. ಎರಡು ತರದ DNA ligases ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು E. coli DNA ligases ಮತ್ತೊಂದು T4 phage DNA ligases. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವೆರಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ both will join two DNA fragment together. ಯಾವುದೇ ligases ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು DNA ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ DNA ಯ ಎರಡು ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ E. coli DNA ligase which can join only two sticky ended fragments. ಎರಡು sticky ended fragments ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ E. coli DNA ligase. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ sticky ended fragments ಇರೋದು. ಎರಡು sticky ended fragments ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎರಡು blunt ended ಆಗಿರುತ್ತೆ. We are having two blunt ended fragments ಅಂತಂದ್ರೆ E. coli DNA ligase that they can't join. But T4 phage DNA ligase, whether it is two sticky ended fragment or it is two blunt ended fragment, both can be joined by using T4 phage DNA ligases.
ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಗೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಗೇಸಸ್ ಆರ್ the enzyme which can be used to join two DNA fragments together. For the first time, this type of ligases were discovered by Hargobind Khurana for the first time. Then, if you observe the nature of these enzymes, they are generally known as molecular glue or molecular stitcher. As the name itself suggests you that they can be used to join two DNA fragments. But based on their action, they can be classified into E. coli DNA ligases and E. phage DNA ligases. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ E. coli DNA ligase ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ತರ ನೀವು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ E. phage DNA ligase ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So far we have explained two major important enzymes that is required for genetic engineering. The first one was restriction enzyme, where restriction enzymes are popularly known as molecular scissors. They will recognize and cut the DNA sequence. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Those sequences are having nitrogen bases which is same in both forward and backward direction, that is called by the name palindromic sequence. Again, rules and regulation of naming of restriction enzyme we have explained. Then restriction enzyme which will remove the nucleotide from the end of the exonucleases, restriction enzyme which will make specific cut within the DNA of the that is called by the name endonucleases anta ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೈಗೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ರೆ why ligases are called by the name molecular glue ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Name the enzyme which are known as molecular stitches ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. What is the function of ligases in genetic engineering ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So this is the answer that is to be written for ligases. This is the DNA what you are having. ಇಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ. ಈ DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್? They will recognize their specific sequences of the DNA. ತನಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ರೋಲರ್ first they will recognize. Okay, these portions are these restriction sites. हमने ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್, ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? These places would be recognized by restriction endonucleases, and after recognition of their restriction site, they will start cleaving the DNA. Now we have obtained the fragments of the DNA which are of different size. ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಟ್ ಆದ DNA ಪೀಸಸ್ ಗಳಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Some of the fragments are having larger size, some of them are having very smaller size, some of the DNA fragments are medium size. If our intention is to separate them on the basis of their size, which technique is to be done? That is the question. The question ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ DNA fragmentation ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ DNA ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಪೀಸಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ the technique which is used for separation of DNA fragment based on their size, that is called by the name gel electrophoresis. Gel electrophoresis, which is the technique used for separation of DNA fragment on the basis of their size. The
The popular 1 marks question. Name the technique used for separation of fragment of DNA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ gel electrophoresis ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. Thyselius ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ scientist for the first time who discovered this type of technique, gel electrophoresis, that too for separation of DNA, that too on the basis of their respective size. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ DNA ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅದರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ us. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಹೇಗೆ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Gel electrophoresis ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ this is the most popular one, Agarose gel electrophoresis. This is the one of the most important, most commonly used the way of gel electrophoresis, that is Agarose gel electrophoresis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. gel electrophoresis ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ Agarose gel electrophoresis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನು ಸೀವೀಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗರೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಟಲ್ which is consisting ಅಗರೋಸ್ ಪೌಡರ್. Agarose powder ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. along with this unit which is needed for electrophoresis, agarose powder ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನ 100 ml ಆಫ್ TAE ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ TAE ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ see here an object called by the name comb, which will be placed within that unit of gel electrophoresis. Gel electrophoresis ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೂಮ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನೀವು ಇಡಬೇಕು. ಕೂಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ TAE ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಗರೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ ಮಾಡಿ ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ TAE ಬಫರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ml ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೂಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುವಂತ ಅಗರೋಸ್ ಆನ್ ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ they become gel or semi-solid in nature. Agarose was a liquid when it was dissolved in TAE buffer, but on cooling it will be converted into gel-like structure. ಕೂಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗರೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅಗರೋಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೂಂಬನ್ನ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲಿಯೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ರಿ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಅಗರೋಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಕೂಂಬನ್ನ ನೀವು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಕೂಂಬನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ within that semi-solid gel there will be formation of well. Well artha enu, these are the holes. How these holes are created? Because of comb. ಆದರೆ ಕೂಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೆಲ್ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ನೀವು ಓವರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕೂಮ್.
Now we have got those wells within our gel. ಈಗ gel ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. gel ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರಿ, ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DNA is said to be negatively charged. ನಾವು ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು DNA negatively charged. Why DNA is said to be negatively charged ಅಂತಂದ್ರೆ DNA ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ DNA is said to be negatively charged. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆಲ್. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಲ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ DNA ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆ ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆಲ್ಗೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಆ ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ in order to view the DNA, ನಿಮಗೆ DNA ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, DNA ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. DNA ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ, ETBR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ, DNA ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜೆಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು, ಇದರೊಳಗೆ ಜೆಲ್ ಇದೆ, ಜೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೆಲ್ ಇದೆ, ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ DNA ಸಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ DNA ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ತೇಲೋ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಬಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದೇ ಬಫರ್ನ ನೀವು ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫೂಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆದ ಫೂಮನ್ನು ತೆಗೆದ್ವಿ, ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ DNA, ದೆನ್ ನಾವು ಮೇಕ್ ದಟ್ DNA ಟು ಬಿ ಕಲರ್ ನಾವು ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಸುರಿಬೇಕು. ನಾವು ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಜೆಲ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ DNA ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ DNA ನ, ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ DNA fragment will start separating. Any DNA fragment which are having large size ಅಂತಂದ್ರೆ they will remain near to where it is. ಯಾವ DNA fragment large size ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಜೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. They will remain near to the itself, near to where it is. But if they are of small size, they will move further away from the well and they would be found very near to positive end of the electropoiesis serum. ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 45 kg ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 65 kg ಇರೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ 90 kg ಇರೋ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿದಾಗ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇದೋ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ DNA fragments ಏನಾಗುತ್ತೆ they will move further away from the well and that will be seen very near to positive end of the cell slab. ಹಾಗಾಗಿ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ DNA ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಈಗ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತು, ಒನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ DNA fragment for
ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಜೆಲ್ ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಜೆಲ್ಲನ್ನ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಜೆಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV light gel slab is heavy absorbed. UV light presence ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is negative end, this is positive end. Negative end ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, very close to the larger DNA fragment ಇದೆ. If the smaller one that will be seen toward positive end of the slab. That means you have separated the DNA fragment on the respective side. This technique is called DNA especially the whole. That technique is called especially ಏನಿದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೆಲ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಪನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, DNA ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಇಟಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಫರ್ನ ಹಾಕಿ. ಬಫರ್ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಜೆಲ್. DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಜೆಲ್ and you have to isolate or you have to remove the DNA from the plant. This is gel slab, this is your required DNA. Carefully ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ. This fragment removal from the gel slab, this is called by the name elution. Careful removal of DNA fragment from the gel slab, this is called by the name elution. ಯಾವ ಜೆಲ್ ಒಳಗಡೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಆ ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In the examination point of view, the what is the function of gel electrophore? This is a technique used for separation of DNA fragment on the basis of their size. Name the chemical used in gel electrophoresis, that is epithelium bromide. What is elution? Removal of DNA fragment from the gel slab. This is called elution. And other information what we have given, just this is what we will